yang dibawa oleh Rasulullah tidak melarang umatnya kaya, tapi kaya yang tersyukur, bukan kaya dari pribadi. Dengan tawasul dari awal sampai akhir, moga niat hati dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala makbul dan makbul. Moga-moga kita tetap dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala, barokah umur, barokah waktu, barokah dunia, barokah ukhrawiyah, tercapai cita-cita dengan pembacaan sholawat nabi beserta tahmid dan doa. Moga-moga daerah Cikampek, desa Cikampek termasuk desa yang full dan penuh dengan berkah. Cukup para tokoh agama, para guru ngaji, dan moga-moga daerah Cikampek, desa Cikampek dijauhkan dari bencana-bencana, musibah-musibah dan penyakit-penyakit, baik dari langit, dari laut maupun dari bumi. Kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jemaah sholawat nariyah tetap diabadikan oleh Allah. Amin, amin, amin. Diberikan oleh anak dan cucu kita sampai kiamat. Barokahnya pembacaan sholawat, moga-moga oleh Allah diteguh-tularkan pada yang membaca dan di luar yang membaca. Allah ya Allah itu mati Sayyidina Muhammad Siddiq dan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razzaq. Iftah wa rahmatik. Karena kita disahkan tadi. La haula wala quwwata illa billah. Kama ya Allah lan jalla ilaika ya Rabb. Anta alhamdu apa? La nanti bermasalah. Irhamna wa ilaika. Wa lamana wa bisyadaq salih. Ya bi sayyidina Muhammad. Wa bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad
وقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن العواتب واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول والكبير والقرآن بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن العواتب واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول والكبير والقرآن بالحوائج وتنال محمد الذي تنال به القبول والكبير والقرآن بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن العواتب واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول والخارج به القرآن والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به القرآن وتخرج به القرآن والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القرآن وتخرج به القرآن والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القرآن بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول والحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول وتخرج به والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول وتخرج به القرآن والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القبول وتخرج به القرآن والله الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
سيدنا محمد الذي تحل به العقد ونفرج به الرب وتقام به الهوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم وشفع الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد ونفرج به الكرب وتقام به الهوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله الحوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ورسل العوائد ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ورسل الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة
برحمتك يا ارحم الراحمين وذكر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأسلم القدس وإليك وقال وأمداد السماء والأرض الملائكة تحميلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلى نهاية تمام حمل فلما استجاب أتاه مني وجهها وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا أنه مغفر من صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya membaca doa, saya diminta untuk sekadar sepatah dua kata-kata tausiah untuk lagi ketemu. Belum ada jaminan bisa bertemu lagi karena tadi saya besok mati atau tapi ada yang mati. Tapi moga-moga umur kita, usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala penuh barokah. Amin. Kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan yang kata Rasulullah, "Wa Sya'ban syahri." Rajab syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulanku. Wa Ramadan syahrullah. Jadi Ramadan yang akan datang ini adalah bulan pesta untuk umat Muhammad. Diposisionikan, dipersiapkan oleh kita. Malah Nabi mulai dari bulan Rajab, wamikapnya, pemanasannya untuk memasuki pada bulan Ramadan mulai dari bulan Rajab Sya'ban. Bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Bahkan sebentar lagi Sya'ban. Para salafun saleh, wali-wali Allah, ulama Allah membuat sebuah tradisi religius. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius karena Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama di ideologi ketuhanan yang Maha Esa. Di balik ketuhanan yang Maha Esa, kerusulan Nabi Muhammad. Karena mantapnya, yakinnya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, diantarkan oleh Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa pakai racun kita mantap pada Tuhan yang Maha Esa. Allahu Ahad, Ahad fi dzat, Ahad fi sifat, Ahad fi khalq. Harus ada yang mengatakan. Saya mau pergi kampanye tadi, gak bisa jalan sendiri, malah dijemput. Ya kan? Tidak bakal nyampe pergi kampanye kalau saya sendirian. Malah pakai BPN tadi itu masih keliling-keliling, padahal di dekat. Ini dalam perjalanan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gaib. Allah itu super gaib. Tidak bisa kita yakin kepada Allah dengan rasio. Harus ada yang mengatakan. Jangankan Allah yang menciptakan surga, neraka, kenikmatan di kubur. Adanya apa namanya wujuh yaumidin nadira, ini enggak bisa dengan al-ghaib ma la yudraku bil aqli bal bi imanin jalimin. Yang dikatakan sesuatu yang gaib itu adalah sebuah fakta, adalah sebuah kebenaran, adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diterap dengan rasul. Bal bi imanin jalimin. Bahkan harus dengan keimanan yang mantap. Orang yang tidak punya iman tidak bisa percaya pada gaib. Allah Subhanahu wa taala super gaib. Karena yang menciptakan gaib. Jadi ikhwan wal akhwat rahimahumullah, di bulan Sya'ban ini ulama Allah, wali-wali Allah diberi informasi oleh Allah karena wali Allah memang dimanjakan oleh Allah untuk mengadakan Sya'ban pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah bahwa
Allah pada tanggal 15 Syawal itu merubah sekaligus catatan amal Bani Adam di setiap tahunnya. Jadi pada tanggal 15 Syawal itu catatan amal kita yang kemarin dirubah kepada catatan yang baru pada tanggal 15 Syawal. Itu pertama. Yang kedua, Sya'ban memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua takdir Allah paten. Tidak semua takdir Allah paten. Dalam ilmu tauhid dikatakan ada kodok itu mubrom, ada kodok itu mu'allaq. Yang mubrom itu yang paten, tidak bisa dirubah dengan doa, dengan usaha, tapi ada yang mu'allaq. Buktinya Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit." Allah meralat apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan. Siapa yang mau protes? Allah berbuat di miliknya sendiri, di kerajaannya sendiri. Bayi yang masih kecil sakit, siapa yang mau protes? Apa dosanya bayi? Kalau kita sakit mungkin karena dosa-dosa kita. Maka setiap sakit banyak baca salawat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaika, astagfirullah. Boleh berobat, tapi yang di dalam juga butuh obat. Obat istighfar demi istighfar, salawat demi salawat, pinta doa demi doa. Kalau kita sakit mungkin karena banyak daging-daging kita, dosa-dosa kita, atau kurang syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi. Lihat para sesepuh kita dulu, kenapa kok sehat-sehat? Karena syukurnya full. Kita ini diberi sehat, sehatnya dibuat maksiat oleh kita. Dikasih uang, diberi ilmu diberi jabatan, diberi pangkat, diberi harta. Hartanya dibuat untuk justru durhaka kepada Allah. Nauzubillah. Makanya hidup ini ujian, ketika sakit ujian, ketika sehat ujian. Orang sakit menang kepada orang yang sehat karena sakitnya kembali kepada Allah. Ya Allah, silakan kami disakitkan, ya Allah, toh kami milik Engkau ya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki milikmu. Silakan, jangankan masih utuh, hancur pun saya ridho. Karena yang dicari adalah ridho, relamu ya Allah. Sedangkan yang sehat, sehatnya dibuat maksiat kepada Allah. Kalah yang sehat kepada yang sakit. Hidup ini adalah ujian. Ketika sehat ujian, ketika sakit ujian, ketika di atas ujian, ketika di bawah ujian. Ketika megang uang ujian, ketika tidak megang uang ujian. Ketika ada jabatan ujian, ketika ada tidak megang jabatan, di bawah uji. Ad-dunya darul fitnah. Hidup ke depan ini membutuhkan 3. Orang yang tidak punya 3 ini akan tersiok-siok, jatuh bangun, bahkan bisa jatuh tak bisa bangun. Apa itu? Iman yang kuat, syukur, sabar. Ini kunci untuk bertahan hidup di hari-hari yang akan datang sampai mana ajal oleh Allah disampaikan kepada kita 3. Iman yang kuat, syukur, sabar. Berteman kepada Allah, dengan Allah. Orang yang sabar temannya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Teman dengan orang kadang-kadang menghabiskan kopi, hasilnya tidak menghasilkan kopi habis. Kalau berteman dengan Allah, kalau nggak kopi, Allah nggak rokok, nggak habis apa? Malah kita diberi kekuatan untuk bersegala bersendiri, berkeluarga, berteman, bermasyarakat, berdunia, bersegala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau manusia itu butuh kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah, katanya Allah. Orang banyak yang pada beriman, antum kalian itu al-fuqara, fakirun fuqara, siwat membawa banget butuh, bukan hanya butuh tapi banget butuh kepada Allah. Ini gelas berisi
Air. Ketika air itu dituangkan oleh saya, maka gantinya air apa itu? Hawa. Hawa itu makhluk. Kalau dengan saya diisi air lagi, maka hawa yang keluar dari gelas ini seukuran air yang ada di dalam. Maka ilmu fisika di SMA itu perlu dikoreksi kembali. Katanya ilmu fisika di SMA, ketika air itu dituang, maka ini jelas ruang kosong. Tidak ada di dunia itu ruang yang kosong. No time zero in the wood. Tidak ada ruang kosong di dunia. Ketika air itu dituang, maka gantinya air itu adalah hawa. Ketika Allah dibuang oleh kita dari diri kita, maka gantinya kalau tidak syaitan, hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Afara'aita alladzi takhadha ilahahu hawa wa kana amruhu furuta. Muhammad, apa pernah kamu melihat seseorang yang hawa nafsunya dibuat Tuhannya? Bukan amruhu, sedangkan problematika hidupnya amburadul, bertuhan kepada hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah dibuang dari dada kita, maka gantinya tempatnya Allah. Ana fi qalbil mu'min. Saya berada di dalam hatinya orang mukmin yang sebetul-betul mukmin. Ana fi qalbil mu'min. Artinya pertolongan saya, tanda kebesaran saya, kesayaan saya, akalan sifatan perbuatan saya dan sifat fi qalbil mu'min. Orang mukmin yang betul-betul mukmin tahu bahwa Allah itu memang yang berhak dan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud mawjud illallah. Tahu orang mukmin, bukan Allah, bukan apa namanya anak bin mukmin itu artinya seperti sampean punya pacar, kemudian bilang kita punya kau terbanyak-banyak. Allah bukan berpijai yang bisa ada di sini, yang dimaksud ada di dada kebesaran. Jalalullah wa jamalullah wa kamalullah wa ijatullah fi qalbil mu'min. Kebesaran Allah, kehebatan Allah, kegantengan Allah, keluar biasanya Allah, perbuatannya Allah, sifatnya Allah. Kalau udahnya nanti kita, kalau di dunia kita nggak bisa. Kalau dengan tadi saya bisa kenal dengan adatnya. Tapi Allah bukan tadi. Wujuhu yawmaidin nadirah li rabbiha nadirah. Baru nanti kita tahu kepada adatnya. Dan ini nikmat yang paling besar, yang jauh di atas kenikmatan yang ada. Ini yang dikita-kitakan oleh wali Allah, ulama Allah. Sampai ada di antara wali Allah, biar gak apa-apa saya ada di surga, asalkan mata saya nanti melihat Allah di surga. Wujuhu yawma, melihat Allah di akhirat. Artinya kenikmatan surga itu kecil daripada kenikmatan ketika mata melihat dan Allah. Di dunia ini gak rusak, meletus dunia ini kalau apa namanya Allah, hadirnya Allah hadir di dunia. Begininya makhluk gelas saja, pabriknya gelas dimasukkan ke dalam gelas, rusak ini gelas, hancur ini gelas. Pabriknya gelas dimasukkan ke dalam gelas. Jangankan pabriknya, kacanya saja, pintunya saja dimasukkan ke dalam gelas, rusak itu gelas, hancur, bukan hanya pecah, tapi berkeping-keping itu gelas. Dunia ini tidak mampu menerima hadirnya hadirnya Allah, tapi sifat-sifatnya Allah, makna perkataan itu yang dimaksud ana fi qalbil mu'min. Jadi ikhwan wal akhwat rahimahullah, mari dikondisioningkan tanggal 15 beryasinan di sini. Karena ini merupakan informasi untuk apa namanya, bagaimana hal ehwal kita di tahun-tahun yang akan datang lebih apik daripada tahun kemarin. Ya muhawwil ada waktu di dalam Yasin. Setelah saya baca Yasin, ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal. Wahai adat yang merubah sikon-sikon,
Ya Muhammadul Ahmad, semuanya sifat ini rekodnya ada di tangan Allah. Ya Allah Almighty, ada di dalam kekuasaan Allah. Untuk segala dalam situasi semuanya ada di tangan Allah, ada di dalam kekuasaan Allah. Bi'iradatillah wa qudratihi wa masyiatih, kekuasaan Allah dan kehendak. Masya Allah wa malam yasha. Apa yang dikehendaki Allah pasti ada, pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Bukan tidak akan, memang tidak terjadi, apalagi akan terjadi, tidak terjadi. Wa malam yasha lam yakun. Jadi tradisi Sya'banan ini memberikan informasi kepada kita bahwa tidak ada waktu terlambat untuk meralat sebelum sekarang. Sya'banan bertemakan atau memberikan kesan kepada kita tidak ada waktu terlambat untuk meralat sebelum sekarang. Maka ketika Yasin pertama selesai dibaca, syukuran kalau dibaca di surau lebih apik, lebih bagus. Baca di masjid bersama, di surau bersama. Secara individu saja, di kamar boleh, di kantor boleh, di toko sendirian boleh, ketika perjalanan di tengah boleh. Yang penting baca. Usai baca Yasin pertama, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau umur saya pendek, ketika saya berada dalam rahim ibu pendek, mohon ya Allah diralat, dipanjangkan umur saya dengan penuh barokah, panjang umur untuk full, penuh dengan ibadah. Jangan hanya memohon umur yang panjang saja, tapi umur panjang yang penuh dengan ibadah, umur panjang yang barokah. Ya Muhammadul Ahmad, hawil halana ila asalin ahwal. Ya Allah, kalau umur saya pendek, ya Allah, mohon dipanjangkan dengan ibadah demi ibadah sampai saya mati dalam dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan ibadah berarti mati masuk bodi. Walaupun lagi zikir, lagi fikir, lagi selawat, lagi istighfar, mati. Dua, mohon dunia yang banyak, yang barokah. Silakan yang kaya, silakan. Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak melarang umatnya kaya, tapi kaya yang bersyukur, bukan kaya demi pribadi. Boleh kaya, boleh. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya. Ke Hasan kaya, ke Sufyan kaya, ke Zaini kaya, ke Samsul Kaf, wali semua itu kaya. Cuma tidak ditambahkan karena hatinya masyarakat itu belum kuat untuk membaca kekayaan yang dimiliki oleh wali. Semuanya wali Allah itu kaya. Boleh, tapi kekayaannya tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk umat Muhammad. Untuk umat Muhammad. Bahkan seakan-akan esaknya hanya seperti terminal, disdatakan berwarna. Ada uang berapa bagi Allah. Nah kalau kaya kikir, trip, itu kaya yang jelek. Barang siapa yang normal, yang dermawan, pasti oleh Allah diganti dengan yang lebih banyak. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang bersedekah telur satu akan diganti 10. Barang siapa yang berzikir satu akan diganti 10. Bersolawat satu 10. Dengan catatan ya. Silakan kaya, tapi kaya yang bersyukur. Kalau doa saya, amin, saya minta maaf. Doa saya itu tidak mau kaya. Doa saya kepada Allah, mohon kecukupan dan terkabulnya cita-cita. Allahumma qfini
wa bandil maqasidi wa amali. Derita ya Allah. Allahumma qini ya Allah, hidupkan kami dalam kecukupan. Sebab banyak orang kaya tidak cukup sekarang, malah banyak hutang dari bank. Banyak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada banyak. Katanya kaya tapi punya hutang. Kaya apa itu? Jadi saya mohon kepada Allah hidup dalam kecukupan, tercapai cita-cita, dan ketika sampai ajal yusnil khotimah. Odi kok dengan itu yang kedua. Yang ketiga, mohon kepada Allah bi husnil khotimah. Ya Allah minta wal qabul, ya Allah bi husnil khotimah. Ini tanggal kalau perlu dicatat di depan pintu saya, di depan pintu saya juga sudah nulis awas syahada. Kadang-kadang kalau sudah lewat baru iya tadi malam syahada, aduh lambat itu. Catat itu biar betul-betul bersyahada. Penting sekarang penting. Be proportion and good disposition. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. La hawla lana anil masyiyah wa la quwwata lana ala ta'ah illa billah illa bi i'anatillah illa billah illa bi ma'unatillah illa billah illa bi hidayatillah illa billah illa bi taufiqillah. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan lupa doa Allah jodoh kau niat tajib laku, apalagi lagi betul-betul dibukakan pintu. Pada tanggal 15 Sya'ban itu pintu Allah dibuka lebar-lebar, full mulai dari maghrib sampai isya. Kalau perlu saja kelean, jangan tidur, khusyuk untuk mohonkan, doakan, munajahkan kepada Allah sampai keluarganya dan anak cucu sampai yang walaupun sampai itu tidak menggapai pada anak, titipkan kepada Allah. Allah paling baiknya yang dititipi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang terakhir hadirin berbahagia sekalian, kita memasuki bulan Ramadan. Mari kondisikan mulai sekarang. Silakan sekarang mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi setelah memasuki garda pintu bulan Ramadan, volume duniawiah dikit-dikit. Ayo kita tarawih, alhamdulillah kalau masih dari saya. Dan kita berpuasa sebetul-betul kita ikhlas kepada Allah. Karena sebenarnya kita yang butuh kepada Allah. Allah tak butuh apa? Disuruh sholat, justru kita yang butuh kepada sholat. Disuruh sholawat, justru kita yang butuh sholawat. Rasulullah, Allah tak butuh pada sholawat kita. Rasulullah itu maknanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rasulullah ini diibaratkan wadah besar, dan memang Rasulullah itu wadah besar. Muhammad besar dan besar. Muhammad itu adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia. Kenapa aku dikatakan Muhammad besar dan besar? Manusia tapi tidak sama dengan, karena mesin Muhammad Rasulullah itu nur. Kalau mesin kita bukan dikatakan nur ya karena mungkin namanya Pak Nur atau Nur Rahman atau Nur Faidah. Namanya ya nur. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Ay laula nuruka lama khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada nur Muhammad, engkau Muhammad, andaikan tidak ada nur engkau Muhammad, lama khalaqul aflaq, saya tidak menjadikan Anda. Andaikan tidak ada nur Muhammad, tidak ada seluruh nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi, tidak ada yang ada. Seluruh menempras meleleh memercik dari nur Muhammad. Saya ini dengan sampian, dengan kalian ini dari nur Muhammad. Andaikan tidak ada Nur Muhammad, saya dengan kalian tidak. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina.
Maka saking Rahman Rahimnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Nur Muhammad ini dibungkus oleh Allah, dibungkus dengan daging, dibungkus dengan tulang belulang, dikasih rambut, dikasih begini untuk adaptasi, menyesuaikan dengan kehidupan dunia dan agar gampang bergaul dengan umatnya yang bernama manusia. Aslinya Nur itu, aslinya Nur Muhammad diturunkan. Wahtajal al-sutarabau wastimsyara wasidadal kursi haibatan. Kenapa ya dadal kursi haibatan? Nur Muhammad yang telah dibungkus dengan daging dan tulang hadir ke dunia untuk uswatun Nabi Rasulullah, agar gampang ditiru oleh umatnya, oleh hamba Allah, diantarkan kepada la ilaha illallah biqaulihi wa fi'lihi wa takbiratin, baik dengan sabda Nabi, dengan hal Nabi, maupun dengan ketetapan yang dari Nabi. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, Muhammad basyar belakang basyar. Jadi Nabi Muhammad ini seperti ini, sudah penuh. Ini belum penuh, penuh. Tapi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, disuruh penuhi. Kenapa? Lantaran seluruh umur Rasulullah, seluruh kujur tubuh Rasulullah untuk umatnya. Rasulullah hampir lupa kepada pribadinya, apalagi kepada keluarganya. Sangat luar biasa Rasulullah itu memikirkan umatnya, memikirkan kita-kita, terutama yang belum menggapai kepada, tak nyamuk, tidak menggapai pada itu, dipikirkan oleh Rasulullah. Saking luar biasanya sampai karena Allah itu Muhammad, kamu terlalu memikirkan umatnya Muhammad. Barangkali tidak usah saya lah, kamu saja bersih. Kamu terlalu sampai kamu lupa diri, lupa keluarganya. Tidak ya Rabb, anta wa ana la namliku ma tamliku ya Rabb. Tidak mesti saya sampean. Saya tidak memiliki apa yang sampean miliki. Artinya ana khaliq, ana makhluk wa ta'ala. Makhluk lemah. Barangkali ada capek, ada bosan, ada ana makhluk wa ta'ala khaliq. La namliku ma tamliku ya Rabb. Kami tidak memiliki apa yang kamu miliki. Gusti Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah luar biasa, dalam sunnataman ahyadala ma'ila aristakat qadami bulladi turja syafa'atu dikulli hawlim minal ahwali mu'tahimi. Dalam sunnataman Golim saya kata Imam Musyiri sunnataman kepada hal ehwalnya seorang Nabi Ayatollah yang menghidupkan bulan gulita malam dengan ibadah dan ibadah. Ila hadis takat kodama sampai buka Rasulullah itu punya tapak kaki. Saking memohonkan, merekeskan, memunajatkan, menitipkan kepada Allah. Mana ada orang tua, ada mertua, ada guru yang seperti dia nggak ada. Memikirkan anaknya, berdoa sampai bengkak dia punya kaki, nggak ada. Tapi Rasulullah digambarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tugasnya, ila amistakat qadamahu durra yuwa. Sampai istrinya bilang, Siti Aisyah, ya sahabat-sahabat, apalam takun abdan maghfura. Duh Rasulullah kok sampai begitu, sampai sholat, usai sholat doa, usai sholat doa, usai doa sholat, usai sholat doa sampai berkah. Apalam takun abdan maghfura, apakah engkau tidak termasuk hamba yang sudah diampuni oleh Rasulullah? Bagaimana jawab Nabi? Apalam akun abdan syakur. Ya Aisyah, apa saya tidak senang untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Apalam akun abdan syakur. Dan insyaallah jadi kita mengimbau, menambah walaupun satu tetes, satu salawat
pada wadah salawat yang penuh ini secara otomatis memikirkan Allah. Karena subur Rasulullah, sebujur tubuh Rasulullah, luaran dan dalaman memikirkan umatnya. Jadi lelehan inilah yang dipentingkan oleh umatnya. Sehingga saya bilang di mana-mana bahwa orang yang baca salawat itu tidak hanya dirinya yang dapat maslahat berapa salawat, keluarganya iya, gurunya iya, santrinya iya, tetangganya iya. Baca salawat barusan bukan hanya se-3P, tapi seluruh kabupaten, bahkan seluruh wilayah Jawa Barat dengan salawat yang barusan, insya Allah kebahagiaan. Al-ahya wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati, urusan duniawi maupun ukhrawi. Alhamdulillah. Mana bahasa-bahasa mandi sekali. Kadung salawat, jemaah salawat ini diberikan, dipertahankan, jangan sampai hilang. Karena ini merupakan anugerah Allah, rahmat Allah, karunia Allah yang besar. Banyak yang melebihi dari kita, dari ilmunya, dari dunianya, dari materinya, dari pangkatnya. Tapi oleh Allah tidak dibukakan, itu tidak diizinkan untuk adanya jemaah salat. Alhamdulillah dengan keberadaan yang sebegini ini ada kita memiliki jemaah salat. Pertahankan ini. Semoga diteruskan oleh anak dan cucu kita sampai kiamat, sampai kiamat, sampai kiamat. Dan moga-moga ukhuwah kita, saya dengan kalian sesama anggota salawat, ukhuwah yang diabadikan oleh Allah. Dunia kesalian sampai akhirat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Allahumma ya al-baqa, Allahumma ya al-baqa, aqim al-baqa li hadhihi al-jannah ila yaumil qiyamah wal iqamah wal masalah wal barakati wal dunya wal akhirah bi barakati hadhihi al-jannah adil rahmah wa syakina wal kulfa wal mahabbati. Allahumma liminana wa syaitan baina bijahika ya Allah wa bijahika ya Allah wa bijahi ulama ya Allah wa bijahi jami ulama wa ulaka lah ya Allah di dunia wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma bihamdi suratul Fatihah wa bihamdi bilati suratul Fatihah Ikrana wa habaidina maulana wa min al-aidi wa al-awal. Amin. Min al-aqidah wal ibadah, min ahli-yakin, ya Allah ya Rabbana, ya Jalla ya Karim, ya Bikal qulub, ilaika qulubana jadi, tapi qulubana ala dinik, wa qulubana ilaika. La haula lana wa la quwwata lana illa bika alaika. La malja wa la manja illa ilaika. Allahumma ighfir lana sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tajawaz an sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma hadina sayyidina Muhammad. Allahumma jangan umat sayyidina Muhammad. Allahumma jalna sayyidina Muhammad. Muhammad bin barokah. Bikul kabar bahwa bani bapa kita ulama kita yashir wa anjil wa yashir ayat al-ashir alayka yashir innaka ala kulli syai'in qadir wa bil hidayah wa bil jadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa baligna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban. Amin. Amin. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا قدرته ولا مشكلة إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.